Friends, we have seen in previous class halogen derivative of alkanes and arenes, and we also explained types of halogen derivative: monohalogen derivative, polyhalogen derivative. Polyhalogen derivative मध्ये पुन्हा मोनो dihalogen, trihalogen, tetrahalogen derivative. So in this class we have seen a monohalogen derivative. Monohalogen derivative. Monohalogen derivative means replacement of single hydrogen atom by single halogen atom. The compound form is called as monohalogen derivative, which are represented by R, X, and these monohalogen derivative are also called as alkyl halide. These alkyl halide are also represented as general formula CnH2n plus 1 X, where X means halide and here R means alkyl. For example, CH4 chlorination. Chlorination means addition of Cl2. या ठिकाणी सपोज जर का आपण Cl2 ची ऍडिशन केली तर काय होईल, सिंगल हायड्रोजन ऍटम रिप्लेस होईल सिंगल Cl च्या जागेवर, मीन्स हियर तयार होईल CH3Cl plus HCl. Here this compound is known as methyl chloride. Means monohalogen derivative are also called as alkyl halide. Alkyl means here CH3 methyl, C2H5 methyl, and here halide, for example ClBr जे असेल ते या ठिकाणी आपण अभ्यास केला, मिथिल क्लोराइड तयार झाला. त्यानंतर येऊ आपण आता क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हॅलाइड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल halides on the basis of halogen atom attached to the carbon atom. Alkyl halides are classified into three types. Number one, primary alkyl halide. Primary alkyl halide, which are represented as 1 degree. Second is a secondary alkyl halide, which are represented as 2 degree. Number third is a tertiary alkyl halide, which are represented as 3 degree. So primary alkyl halide, first is a primary alkyl halide. Primary alkyl halide means what? आता सांगितलंय कशाच्या बेसिसवर क्लासिफिकेशन केलेलं आहे, ऑन द बेसिस ऑफ हॅलोजन ॲटम अटॅच्ड टू द कार्बन atom, types of carbon atom. These alkyl halides are classified into primary alkyl halides, secondary alkyl halide, and tertiary alkyl halides. Primary alkyl halide means halogen atom, means here सुरुवातीपासून आपण डेफिनेशन लिहायची. alkyl halides, alkyl halide in which halogen atom attached to the primary carbon atom, primary carbon atom, and primary carbon atom are the carbon which are attached to the only one carbon atom. बघा, alkyl halide in which halogen atom attached to the primary carbon atom, and the primary carbon atom means what? Primary carbon atom means primary carbon atom are the carbon which are attached to the only one carbon atom. For example, CH3
CH2Cl. This is the example of primary alkyl halide, ethyl chloride, in which definition नुसार बघा, alkyl halide in which halogen atom attached to the primary carbon atom, means here these Cl atom are attached to the primary carbon atom. म्हणजे primary carbon atom कोणता झाला हा 1D. And the primary carbon atom means primary carbon atom are the carbon which are attached to only one carbon atom. लक्षात बघा, alkyl halide in which halogen atom attached to the primary carbon atom, means here this is the primary carbon atom, and the primary carbon atom means primary carbon atom are the carbon which are attached to only one carbon atom. Then second example, CH3 CH2 CH2 Br. example चं नाव काय आहे, N propyl bromide. This is also an example of a primary alkyl halide in which halogen atom are attached to the primary carbon atom, and the primary carbon atom are the carbon which are attached to only one other carbon atom. Then secondary alkyl halide. Secondary alkyl halide, 2 degree. Definition: alkyl halide in which आता या ठिकाणी एवढं न लिहिता आपण डायरेक्ट या ठिकाणी बघा, सेकंडरी अल्किल हॅलाइड मध्ये काय करायचं. सेकंडरी अल्किल हॅलाइड definition: alkyl halide in which halogen atom attached to the secondary carbon atom. प्रायमरी च्या जागेवर फक्त सेकंडरी करायचं, secondary carbon atom, and the secondary carbon atom are the carbon which are attached to other two carbon atom. Okay, means secondary alkyl halide means alkyl halide in which halogen atom attached to the secondary carbon atom, and the secondary carbon atom are the carbon which are attached to other two carbon atoms. For example, CH3 CH Cl CH3. Here these halogen atom are attached to the secondary carbon atom, and the secondary carbon atom are the carbon which are attached to other two carbon atoms, also called as secondary. And the name of this compound is isopropyl alcohol, isopropyl chloride. Second example, CH3 CH Cl CH2 CH3, isobutyl chloride. Here halogen atom attached to the secondary carbon atom, and the secondary carbon atom are the carbon which are attached to other two carbon atoms. This is the example of secondary alkyl halides. Then number third is a tertiary alkyl halide. Tertiary alkyl halide represented by 3 degree. Definition: alkyl halides in which halogen atom attached to the tertiary carbon atom. Tertiary carbon atom, and the tertiary carbon atom are the carbon which are attached to the other 3 carbon atoms. Other 3 carbon atoms, for example, CH3 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 Br. Here these halogen atom are attached to the tertiary carbon atom, and the tertiary carbon atom are the carbon, means here this is the tertiary carbon atom. Tertiary carbon atom are the carbon which are attached to other 1 2 3 carbon atoms. That is called as tertiary alkyl halides. Another example of tertiary alkyl halides, the name of this compound is tertiary butyl bromide. This is a classification of alkyl halides which are classified into 3 types: primary alkyl halides, secondary alkyl halides, and tertiary alkyl halides. Primary alkyl halides means the alkyl halides in which halogen atom are attached to the primary carbon atom,
and the primary carbon atom are the carbon which are attached to the only one carbon atom. Okay, then second is an secondary alkyl halides. Alkyl halides in which halogen atom attached to the secondary carbon atom, and the secondary carbon atom are the carbon which are attached to other two carbon atoms. And tertiary मध्ये लक्षात ठेवायचं की जे 3 carbon atoms attached होता है, means here alkyl halides in which halogen atom are attached to the tertiary carbon atom, and the tertiary carbon atom means what? Tertiary carbon atom are the carbon which are attached to the other 3 carbon atoms. त्यानंतर पुन्हा चौथा पण क्लासिफिकेशन आपल्याला करता येईल quaternary alkyl halides, and in quaternary alkyl halides which are represented by 4 degree, here alkyl halides in which halogen atom are attached to the quaternary carbon atom, and the quaternary carbon atom are the carbon which are attached to other 4 carbon atoms. तुमच्यासाठी या ठिकाणी एक होमवर्क देतो मी. क्वेश्चन बघा, आयडेंटिफाय प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी कार्बन atoms. हे एक्झाम्पल दिलेलं आहे तुम्हाला CH3 CH2 CH3 CCH3 CH3 CH2 CH2 Cl. तुम्हाला या ठिकाणी काय करणे, फक्त आयडेंटिफाय करणे की which is the for a primary carbon atom, which is secondary carbon atom, and which is a tertiary carbon atom. Okay, then next part is a nomenclature. Nomenclature of alkyl halides. Nomenclature. Two types are there. First is a common name, and second is an IUPAC name. So for writing the common name, first we write here alkyl followed by halide. पहिले काय लिहायचं, पहिले अल्किल लिहा आणि त्याच्यानंतर मग हॅलाइड लिहायचं. फॉर एक्झाम्पल CH3Cl. आता याचं कॉमन नेम लिहित असताना काय करायचं, अल्किल घ्या पहिल्या अगोदर. अल्किल मध्ये काय येतं, मिथिल, आणि मिथिल नंतर मग फॉलोड बाय हॅलाइड म्हणतात. म्हणजे हा हॅलाइड कोणता आहे, Cl आहे. Cl असल्यामुळे आपण आता ID लावू लास्ट मध्ये, म्हणजे हा काय होईल, मिथिल क्लोराइड. ठीक आहे, तशा प्रकारचं स्वरा C2H5Br. या ठिकाणी अल्किल मीन्स हियर इथिल अँड हियर ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड, अशा प्रकारचे सिंपल. त्यानंतर सपोज चेन स्ट्रक्चर असेल, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर असेल, CH3 CH2 CH2 Cl. हियर अशा ठिकाणी काय करायचं, मग सुरुवातीला स्मॉल n लिहायचं. n चेन स्ट्रक्चर असल्यामुळे N 1 2 3 here propyl and chloride. त्यानंतर सपोज ब्रांच असेल CH3 CH Cl CH3, अशा वेळेस काय करायचं, मग आयसो लिहायचं. ब्रांच असेल तर सिंगल ब्रांच असेल आयसो प्रोपिल क्लोराइड. आणि सपोज पुन्हा ब्रांच असेल, दोन ब्रांच असतील CH3 CH3 Cl 1 आणि 2 हे दोन ब्रांच आहे. ठीक आहे, अशा वेळेस काय करायचं, मग टर्शरी ब्युटिल क्लोराइड. ओके, हे झाले कॉमन नेम्स. हियर मिथिल क्लोराइड, N प्रोपिल क्लोराइड मीन्स हियर 3 कार्बनची चेन असल्यामुळे आपण या ठिकाणी 3 4 5 जर का कार्बनची चेन असेल त्या ठिकाणी लास्ट सुरुवातीला जो प्रिफिक्स आहे N यूज करायचं, N प्रोपिल क्लोराइड. एक ब्रांच असेल या ठिकाणी तर आयसो यूज करायचं, आयसोप्रोपिल क्लोराइड. दोन ब्रांच असतील तर मग हा झाला टर्शरी, त्याच्यामुळे आपण या ठिकाणी लिहिलं टर्शरी ब्युटिल क्लोराइड. ओके, देन वी सी IUPAC नेम्स. IUPAC लॉंग फॉर्म ऑफ IUPAC तुम्हाला माहित आहे, आता तुम्हाला विचारू शकत नाही. IUPAC मीन्स इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. हे याचं IUPAC नेमचं लॉंग फॉर्म आहे. IUPAC मध्ये आता नॉमेनक्लेचर करत असताना काही रूल्स आहेत. अँड फर्स्ट रूल इज दॅट alkyl halides are named as halogen
अल्केन्स, हॅलो अल्केन्स. म्हणजे या ठिकाणी जो प्रिफिक्स आहे, प्रिफिक्स म्हणजे आपण त्याला हॅलो म्हणतो, तर हा अगोदर हॅलोजन घ्यायचा, त्याच्यानंतर फॉलोड बाय अल्केन्स. फॉर एक्झाम्पल CH3 Cl. आता अगोदर कोणता आला या ठिकाणी Cl, म्हणजे हॅलोजन घ्यायचं अगोदर. म्हणजे काय झालं, आता हॅलो लास्ट मध्ये या ठिकाणी O आहे, O असल्यामुळे काय घ्यायचं CHLORO म्हणजे क्लोरो. आणि त्यानंतर मग अल्केन. ही जी आता लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन असेल तर तिला आपल्याला काय करायचं आहे, ऍज अ पॅरेंट अल्केन म्हणून त्याला कन्सिडर करायचं आहे. म्हणजे इथे क्लोरो आणि हा एक कार्बन असल्यामुळे आपण या ठिकाणी लिहितो क्लोरोमिथेन. ठीक आहे पहिलं. त्यानंतर सेकंड, सपोज नंबरिंग काय करायचं आता, CH3 CH2 CH2 Cl. नंबरिंग मिनिमम नंबर रूल नुसार नंबरिंग करायची. म्हणजे डायरेक्शनला आता हॅलोजन ॲटम अटॅच आहे, त्या डायरेक्शननं नंबरिंग स्टार्ट करायची. 1 2 3 नंबरिंग कुठून घ्यायची, ज्या कार्बनला अटॅच आहे हॅलोजन ॲटम तिथून नंबरिंग स्टार्ट करायची. म्हणजे 1 2 3. आता या ठिकाणी कोणत्या कार्बनला अटॅच आहे Cl ते लिहून घ्यायचं. म्हणजे या ठिकाणी आता पहिल्या कार्बनला अटॅच असल्यामुळे आपल्याला लिहायची गरज नाही. म्हणजे याचं नाव आपण आता हॅलो अल्केनच्या फॉर्म मध्ये क्लोरो 1 2 3 प्रोपेन, किंवा यालाच आपण 1 क्लोरोप्रोपेन सुद्धा लिहू शकतो. नंबर थर्ड, सपोज जर का ब्रांच असेल CH3 CH Cl CH3. आता इथून नंबरिंग स्टार्ट करायची. आता हे इथं मिडल पॉइंट मध्ये आला, म्हणजे इकडे एक कार्बन आहे, इकडे एक कार्बन आहे. मिनिमम नंबर रूल नुसार जर आपण इकडून पण 1 2 3 करू शकतो, इकडून पण 1 2 3 करू शकतो. म्हणजे 1 2 3. आता याचं नॉमेनक्लेचर काय कसं होईल, हॅलोजन ॲटम कुठे अटॅच आहे, या सेकंडरी कार्बन ॲटमला आहे, म्हणजे सेकंड कार्बनला अटॅच आहे. त्याच्यामुळे इथे लिहा 2 क्लोरोप्रोपेन. ओके. देन नंबर 4, CH3 CH CH3 CH Cl CH3. आता अशावेळेस काय करायचं, अल्फाबेटिकल ऑर्डरने जायचं. नंबरिंग स्टार्ट कुठून करायला, तर इथे हॅलोजन ॲटम अटॅच असल्यामुळे मिनिमम नंबर रूल नुसार इथून नंबरिंग स्टार्ट करा. 1 2 3 4. आता असं येऊ शकतो आपण 1 2 3, याला पण 4 घेऊ शकतो. म्हणजे ही ब्रांच होईल, म्हणजे तिसऱ्या कार्बनची. म्हणजे याच्यासाठी आता अल्फाबेटिकल ऑर्डरने जायचं की अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जसं आता इथे ब्रांच आहे, दोन ब्रांच असल्यामुळे इथे दुसऱ्या कार्बनला Cl आहे, तिसऱ्या कार्बनला CH3 आहे. तर Cl म्हणजे इथे आपण क्लोरो म्हणतो आणि याला मिथाइल म्हणतो. मग अल्फाबेटिकल ऑर्डर नुसार अगोदर काय येईल, क्लोरो येईल. आणि त्याच्यामुळे मग अगोदर क्लोरो घ्यायचं 2 क्लोरो. तिसऱ्या कार्बनला CH3 अटॅच आहे, त्याच्यामुळे 2 क्लोरो 3 मिथाइल. आणि त्यानंतर मग आता लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन सिलेक्ट करा. 1 2 ऍज अ पॅरेंट अल्केन साठी 1 2 3 4. म्हणजे काय झालं, हे ब्युटेन. 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्युटेन. देन नंबर 5, CH3 CH2 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 CH3 CH2 Cl. ठीक आहे. सांगायचं कसं होईल, पहिला हॅलोजन ॲटम अटॅच आहे, त्यामुळे या ठिकाणी फर्स्ट सेकंड 3 4 5 6. म्हणजे लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन किती कार्बनचे, 6 कार्बनचे. पहिल्या कार्बनला Cl आहे, त्याच्यामुळे या ठिकाणी 1 क्लोरो 1 क्लोरो. दुसऱ्या कार्बनला मिथिल आहे, त्याच्यामुळे 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल. आता लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन सिलेक्ट करा. 1 2 3 4 5 6. म्हणजे काय झालं, हेक्झेन. लास्ट मध्ये हेक्झेन लिहून घ्यायचं. म्हणजे 1 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्झेन. त्यानंतरचे पुन्हा काही एक्झाम्पल्स आपण या ठिकाणी बघू. ओके. देन नंबर 6, CH3 CH3 Br. ठीक आहे. आता याचा नॉमेनक्लेचर करत असताना लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन ऑफ कार्बन ॲटम सिलेक्ट करायचं. म्हणजे 1 2 3. ठीक आहे, 1 2 3 1 2 3. दुसऱ्या कार्बनला अटॅच आहे, या ठिकाणी आता Br मध्ये अगोदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर नुसार येईल. 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन.
ओके, म्हणजे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. देन नेक्स्ट नंबर 7 CH3 C CH3 CH3 CH2 CS Br. याचं नॉमेनक्लेचर करत असताना कसं करू बघा. लॉंगेस्ट कंटिन्युअस कार्बन चेन सिलेक्ट करायची. 1 2 3 इकडे पण आहे, इथे पण. आता सपोज जर का आपण केलं Br ॲटम अटॅच इथे आहे, म्हणजे 1 2 3. ठीक आहे, म्हणजे पहिल्या कार्बनला Br, म्हणजे हे काय होईल 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो. आता ह्या ठिकाणी 1 2 3 म्हणजे सेकंड कार्बनला 2 ब्रांच आहे. सेकंड कार्बनला 2 ब्रांच असल्यामुळे इथे 2 2 2 2 यासाठी लिहिला आपण की दुसऱ्या कार्बनला CH3, दुसऱ्या कार्बनला CH3, म्हणजे 2 2 दोन मिथिल ग्रुप आहेत, म्हणजे डाय मिथाइल 1 ब्रोमो 2 2 डाय मिथाइल. आता कंटिन्युअस कार्बन चेन पॅरेंट अल्केन साठी 1 2 3 1 ब्रोमो 2 2 डाय मिथाइल प्रोपेन. अशा प्रकारचे नॉमेनक्लेचर करायचे. ओके, त्यानंतर सपोज बघा क्वेश्चन अशा प्रकारचं असतं, राईट द स्ट्रक्चर ऑफ. आता या ठिकाणी आपण अगोदर काय केले, नॉमेनक्लेचर केला स्ट्रक्चरवर. आता या ठिकाणी नॉमेनक्लेचर दिलेलं आहे, स्ट्रक्चर तुम्हाला लिहायचे. 2 आयोडो 3 मिथाइल पेंटेन. असं सपोज जर का असेल तर मग कसं लिहिणार बघा. अगोदर काय करायचे, किती कार्बन ॲटमची चेन आहे ते लक्षात घ्यायची. म्हणजे या ठिकाणी पेंटेन आहे, म्हणजे पेंटेन असल्यामुळे 5 कार्बन ॲटम लिहून घ्या. 1 2 3 4 आणि 5. ठीक आहे, त्यानंतर मग ब्रांच कोणत्या कोणत्या कार्बनला अटॅच आहेत ते बघा. 2 आयोडो म्हणजे दुसऱ्या कार्बनला आयोडो, या ठिकाणी आय लिहून घ्या. 3 मिथाइल तिसऱ्या कार्बनला मिथाइल लिहून घ्या, म्हणजे CH3. ठीक आहे, त्यानंतर मग आता कार्बनची व्हॅलन्सी 4 सॅटिस्फाय करत चला. म्हणजे या ठिकाणी CH3 झालं, CH2, इथे आता CH CH. आता लिहून घ्या कसं होईल, CH3 CH2 CH CH3 CH I and here CH3. ओके, देन 3 क्लोरोहेक्झेन. हेक्झेन आहे त्याच्यामुळे 6 कार्बनची चेन 1 2 3 4 5 6. थर्ड कार्बनला क्लोरो मीन्स हियर Cl. आणि आता कार्बनची व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय करा, म्हणजे CH3 CH2 CH2 CHCl CH2 and here CH3. then 1 chloro 2 2 dimethyl pentane. पेंटेन म्हटल्यानंतर पेंटेनचा 5 कार्बन ॲटम C 1 2 3 4 5. 1 क्लोरो फर्स्ट कार्बन ॲटमला Cl ॲटम अटॅच Cl. then 2 2 सेकंड कार्बनला डायमिथाइल CH3 CH3. then CH3 CH2 CH2. okay, means here and here CH2. 1 2 3 4 5 pentane, 1 chloro 2 2 dimethyl pentane. then last is an 1 chloro 4 ethyl cyclohexane. सायक्लोहेक्झेन असल्यामुळे या ठिकाणी सायक्लिक रिंग असेल, सायक्लिक रिंग काढून घ्या अगोदर. 1 क्लोरो पहिल्या कार्बनला Cl 4 इथाइल here 1 2 3 4 C2H5. ओके, 1 क्लोरो 4 इथाइल सायक्लिक रिंग हेक्झेन, म्हणजे 1 2 3 4 5 6. अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर आपल्याला करता येईल. ठीक आहे, बाकीचं मग नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये नेक्स्ट पार्ट मध्ये पाहू. रिएक्शन्स, केमिकल रिएक्शन्स.